Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our online class of National College School Branch. How are you all? I hope you are fine. I am also fine. So all of you ready for the class? Today I take English class for class 8. Let's see the board. Can you see the board, all of you? Okay. Today our topic is voice. Okay. Our previous topic also was voice. So let's see the our topic today, voice. All of you take copy and pen. Take everything and be ready for the class. Can you see the board? In my previous class, I told lots of rules about voice. Today I will show another rules. If you will see any time any active voice start with never, okay? If you will see any active voice start with never, যদি দেখো যে never দিয়ে কোনো active voice শুরু হয়েছে, সেক্ষেত্রে active থেকে never থাকলে active থেকে আমরা কিভাবে passive করব? Let's see. active কে passive করতে, okay? Can you see the board, all of you? আচ্ছা, নেভার থাকলে আমরা প্রথমে কি লিখব? লেট নেভার, ওকে? লেট নেভার, দেন অবজেক্ট। আমরা জানি যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভের সাবজেক্ট হয়ে যায়। সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার অবজেক্ট হবে সাবজেক্ট, ওকে? দেন বি, এটা বি হবে প্লাস পিপি। PP means past participle. Car past participle? Verb. Verb will be past participle. Verb past participle. So clear? If you will see any active voice started with never, never দিয়ে শুরু হলে, then we will write at first late never, then object subject will mix object to subject, then be, then past participle. Let's see the example. Never tell a lie. Now if you will make it passive, never tell a lie. I told, if you will see never, that time first you will write late never. So you can write here late never, then কি বলেছি? object. Which one is object here? This one object, okay? This one object and this one verb. এটার past participle হবে এবং late never এর পরে আমরা object নিয়ে আসবো। Clear? So you can write here a lie, let never a lie, then what? Be, then past participle verb এর এটার past participle. So tell past participle will be told. Clear? Can you see the board? Yes, board is clear. Only present, only two present. So let's see another one. এখন আমরা দেখব যে so clear this rule. Now I will show one voice, I mean interrogative. If you will see any interrogative active, যদি তুমি দেখো যে কোনো active interrogative sentence আছে, how you will make the passive, তুমি কিভাবে সেটা passive করবে, I will show that rule, okay? ইন্টারোগেটিভ অ্যাক্টিভকে প্যাসিভ করতে কি করবে? অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ, ওকে? টু প্যাসিভ। আই উইল শো ওয়ান এক্সাম্পল এট ফার্স্ট। আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল শো করবো আগে। লেটস সি। অ্যাক্টিভ, হ্যাভ ইউ ইটেন rice? কি আছে এটা? have you eaten rice? It's a active and interrogative active, okay? So how we will make it passive? এখানে তোমাকে কি করতে হবে? at first এই সেন্টেন্সটাকে assertive এ করতে হবে, assertive সেন্টেন্স করবে। you make at first this sentence assertive, okay? assertive. So আমরা যখন assertive করব তখন খুব নরমালি হয়ে যাবে you have eaten rice. তো আমি লিখে ফেলি you have eaten rice.
full stop, here full stop, because this is a assertive sentence. Now you make it passive. এটাকে তুমি এখন passive করো তো কিভাবে করবে? আমরা passive করব এটাকে। You have eaten rice, so at first কি আসবে? rice, okay? অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে গেল, এই অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়ে গেল। এখন দেখো ইউ এর পরে হ্যাভ আসছে, ওকে? ইউ, আফটার ইউ উই ক্যান সি হিয়ার হ্যাভ, সো ইউ ক্যান রাইট আফটার রাইস অলসো হ্যাভ? নো, রাইস ইজ এ থিংস, এবং সেটার পরে আমরা কি লিখব? হ্যাজ, রাইস হ্যাজ, দেন ইটেন বাই, ভার্ব আসবে ইটেন, দেন বাই, দেন ইউ, হলো প্যাসিভ। এই অ্যাসার্টিভটাকে আমরা প্যাসিভ করেছি, ক্লিয়ার? এখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ প্যাসিভ করব। আমরা এটাকে নর্মাল প্যাসিভ করেছি, এখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ করব। উই নো ইফ ইউ উইল রাইট এনি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, দ্যাট টাইম ইট উইল ইউ উইল ইউজ সাম অক্সিলিয়ারি ভার্ব বিফোর, ওকে, at first, or some question word at first you will write. So we can see here auxiliary verb has, is it? So when you write the interrogative passive, that time you will write auxiliary verb at first, okay? So you can write here passive has, okay? Then which one you will write? Has rice, এটা আসবে rice, okay? এই যে রাইসটা আসছে, has rice, then আমরা জানি হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড যাই থাকুক না কেন, ভয়েস যখন আমরা চেঞ্জ করব তখন একটা বিন লাগাবো, ওকে? সো ইউ ক্যান রাইট হ্যাজ রাইস বিন, বিন ইটেন, হ্যাজ রাইস বিন ইটেন বাই ইউ, ওকে? ইটেন বাই ইউ। So this is the technique how we will make interrogative active to passive. তুমি কিভাবে interrogative active কে passive করবে? Now let's see, I will show these two sentence more, but you don't do this in your exam copy. If you will don't you will feel it's very hard, that time you can make these two sentence in rough, in any kind of page. তুমি যে কোনো একটা পেজে এই দুটো আগে রাফ করবে, দেন ইউ ফাইনালি রেজাল্টটা লিখবে। উই নো দিস অ্যাক্টিভের অ্যাক্টিভের রেজাল্ট হচ্ছে এটা, আনসার, রাইট আনসার, ওকে? বাট এই ফর্মে আনার জন্য আমাকে দুইটা সেন্টেন্স মেক করতে হবে, অ্যান্ড ইফ ইউ উইল সি, ইফ ইউ উইল ডু উইদাউট দিস টু সেন্টেন্সেস, দেন ইউ ক্যান ডু, okay? But I show here because you will be easy for that, that's why, clear? You, these two lines you don't write in your exam copy, okay? Only you write this one, final answerটা তুমি লিখবে, বাট এই দুটো তুমি একটা রাফে করবে। সো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? you will see here interrogative active to passive, at first we will make the assertive sentence, করেছি না assertive, then we will make passive, তারপরে সেই assertiveটাকে আমরা প্যাসিভ করব, তাই তো? সেই প্যাসিভটাকে আবার কোশ্চেন প্যাসিভে নিয়ে আসবো, ইন্টারোগেটিভ প্যাসিভে নিয়ে আসবো, এবং সেক্ষেত্রে কী করতে হবে? অক্সিলিয়ারি ভার্বের সামনে চলে আসবে এবং হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড যাই থাকুক তারপরে আমরা একটা বিন বসাবো, ওকে? ইয়াম ইজার থাকলে বিং বসাবো, হ্যাভ, হ্যাজ থাকলে বিন বসাবো, লাইক দিস ওয়ে, ওকে? সো আই হোপ ইউ আর ক্লিয়ার। আফটার দ্যাট আই উইল রাইট দ্য রুল, ওকে? নাও আই রাইট দ্য রুল। কী করতে হবে তোমাকে? প্রথমে 1 নম্বর রুলস হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট make the sentence assertive, make the sentence assertive. I write short form, okay? Assertive, at first make the sentence assertive, then number 2 we make the passive, we make the passive। কাকে প্যাসিভ করব? এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে, ওকে? we make the passive of assertive, okay? then number 3 কি বলেছি? প্যাসিভের অক্সিলিয়ারি ভার্বকে প্রথমে বসাতে হবে। প্যাসিভের এই যে প্যাসিভের অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এটাকে আমরা প্রথমে লিখে নিয়ে আসছি, তো আমরা লিখতে পারি প্যাসিভের অক্সিলিয়ারি প্রথমে চলে আসবে, এটা লিখে ফেলো। You can write this rule, auxiliary ফার্স্টে বসবে, okay? So clear? So I hope you are clear. This interrogative active is
little bit difficult. Not difficult if if you can understand, it is very easy. If you can't understand, that time it will be difficult. So clear, my dear students? Have you finished your writing? I hope you have finished. Now let's see, I will go to another rule. Today I will discuss another rule. If you will say any active voice start with who দিয়ে যদি কোনো অ্যাক্টিভ শুরু হয় সেক্ষেত্রে what you will do? who থাকলে প্রথমে ফার্স্টে যদি তুমি দেখো যে হু দিয়ে কোনো বাক্য বা অ্যাসার্টিভ শুরু হয়েছে, অ্যাক্টিভ শুরু হয়েছে, হু থাকলে প্যাসিভ করতে, অ্যাক্টিভে হু থাকলে প্যাসিভ করতে আমরা কি লিখব? প্রথমে বাই হোম লিখব। ওকে, এই হু এর পরিবর্তে ইনস্টেড অফ হু উই ক্যান রাইট বাই হোম। ওকে, বাই হোম প্লাস বাই হোমটা কিন্তু বসবে হু এর পরিবর্তে। তুমি যখন বাই হোম লিখবে নট ইউ উইল নট রাইট অ্যাগেন হু লেখা যাবে না। ক্লিয়ার? ওকে, দেন টেন্স অনুসারে কি বসবে? অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসবে। টেন্স অনুসারে অক্সিলিয়ারি বসবে। You know auxiliary verb means am, is, are, was, were, have, has, had, can, could, shall, should, might. Which one will be? You will write that one. Then objectটি সাবজেক্ট হবে। অবজেক্টটা হয়ে যাবে কি? সাবজেক্ট। ক্লিয়ার? অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যাবে। দেন টেন্স অনুসারে বি, বিং অথবা বিন বসাবো আমরা। টেন্স অনুসারে প্রথমে আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসিয়েছি। ওকে, তারপর সেই অক্সিলিয়ারি ভার্ব অনুসারে অক্সিলিয়ারির সাথে যে ওয়ার্ডটা যাবে সেই ওয়ার্ডটা আমরা বসাবো। যেমন এখানে আছে অনুসারে বি অর বিং অর বিন, ওকে, বসবে অথবা বিন বসাতে হবে। প্লাস past participle কার? ভার্বের। ওকে, আফটার দ্যাট কোয়েশ্চেন মার্ক, লাস্টলি উই রাইট question mark. If you will write in a interrogative sentence, you will not put the question mark, that time your answer will be wrong. Okay, so clear this rule? If you will see who থাকলে প্যাসিভ করতে আমরা যেটা করব, ইনস্টেড অফ হু উই ক্যান রাইট হিয়ার বাই হোম। এই হু এর পরিবর্তে আমরা বাই হোম লিখব। দেন টেন্স অনুসারে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসাবো। ক্লিয়ার? তারপর কি হবে? অবজেক্টটার সাবজেক্ট করব, যেটা অবজেক্ট থাকবে অ্যাক্টিভে সেটা প্যাসিভে সাবজেক্ট। টেন্স অনুসারে এখানে আমি অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইউজ করব, সেটার সাথে কোন টেন্সের সাথে বি যাবে, কোনটার সাথে বিং যাবে, কোনটার সাথে হ্যাভ যাবে, ইউ নো। সো এটা দিয়ে দেন আমরা পাস্ট পার্টিসিপল করে ফেলবো ভার্বের। আফটার দ্যাট উইল গো দ্য কোয়েশ্চেন মার্কস। অ্যান্ড নাও লেটস সি দ্য এক্সাম্পল। হু ইজ কলিং you? Question mark. Now you make it passive. You try by yourself. I will give some time. You will try by yourself. Who is calling you? I told instead of who এর পরিবর্তে আমরা কি লিখব? by whom. Follow the rule. At first you write by whom. Then tense অনুসারে auxiliary verb. tense অনুসারে auxiliary verb আছে, you আছে এখানে। ওকে, আচ্ছা, হু বাই হোম ইজ আছে, তো ইউ এর পরে যখন আমি ইউটা লিখব তখন কি আমরা ইজ লিখব? নো, ইউ এর পরে কি হবে? আর হবে। সো আমরা এখানে লিখে ফেলি, ওকে, আই রাব দিস ওয়ান, আর। ওকে, আফটার ইউ উই নো আর, বাই হোম আর, দেন হোয়াট উইল বি হিয়ার? বাই হোম আর ইউ হবে। ওকে, ওকে, বাই হোম আর ইউ, আর আছে, তো আর এর পরে কি হবে? বি হবে, বিং হবে না বিন হবে? আমরা জানি আর এর পরে সবসময় এম ইজ আর এর পরে হয় বিং। সো আমরা এখানে লিখতে পারি আর ইউ বিং, আর ইউ বিং, দেন ভার্ব, এটা হচ্ছে ভার্ব,
আমরা এখানে বিং দিয়েছি, আরেকটা কজ আছে, বিকজ কলিং এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে, তাই তো? সো কন্টিনিউয়াস টেন্সে যখন থাকবে তখন আমরা আর এর পরে একটা বিং দিব। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইজ কলিং আছে। সো ভয়েসের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে এই তিনটা যে কোনো একটা যেটা হবে সেটা আমরা ইউজ করব। সো আফটার আর উই ক্যান রাইট হিয়ার বিং। বাই হোম আর ইউ বিং কল্ড, ভার্ব হচ্ছে এটা, সো পাস্ট পার্টিসিপল হবে। ওকে, ইউ ক্যান রাইট হিয়ার কল্ড। আফটার দ্যাট ইউ পুট question mark. So clear? If you can see the board. Clear, my dear student? Now I will show another example, then you will be more clear, but you will try do by yourself. তুমি তোমার নিজের মতো করে করতে চেষ্টা করবে। This one I will not write the answer, just I will tell. আমি শুধু বলবো যে আনসারটা কি হচ্ছে, but after few minutes later. Who has broken the toys? Okay, who has broken the toys? Who has broken the toys? কে ভেঙেছে খেলনাগুলো? নাও বাই হোম, এখন আমি যদি উই নো বয়েস মিন্স বাচ্চা, বলা, তো বলার ধরনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। অ্যাক্টিভ মানে এখানে সাবজেক্ট নিজে বলছে হু ইজ ব্রোকেন দ্য গ্লাস। যখন আমরা প্রেসিম করব তখন কি হবে যে কার দ্বারা গ্লাসটি ভাঙা হয়েছে। সো বাই হোম এটার অর্থই হচ্ছে যে কার দ্বারা, বাই হোম, দেন এখানে হ্যাজ আছে। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট টয়েস হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট, দিস ইজ অবজেক্ট। সো টয়েস মিন্স প্লুরাল নাম্বার, but who has for singular number, we use has for the singular number, but we can see here plural number. So which auxiliary verb will be here, has or have? What will be here? Have. Okay, so by home, have, then the কি হবে, অবজেক্ট হবে না, অবজেক্টই সাবজেক্ট হবে। অবজেক্ট কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে, এটা অবজেক্ট। সো লিখে ফেলো দ্য টয়েস, দেন টেন্স অনুসারে বি, বিং অথবা বিন বসবে। আফটার হ্যাভ হুইচ ওয়ান উইল বি, বি, বিং অর বিন? বিন। সো ইউ ক্যান রাইট হ্যাভ দ্য টয়েস বিন। তারপর কি বলেছি আমি, পাস্ট পার্টিসিপল হবে। ওকে, পিপি, ব্রোকেন, পিপি পাস্ট পার্টিসিপল হবে ব্রোকেন, সেম, এটা পাস্ট পার্টিসিপলে আছে। সো উই উইল নট চেঞ্জ দিস ওয়ান, টয়েস বিন ব্রোকেন, broken, finished, then question mark. Clear? By whom have the toys been broken? Okay, let's see another rule. Have you finished your writing? I hope you will follow the rules and you will do some exercise by yourself. It will be very easy and you can understand everything, but এর বাইরে কোনো কিছুই হবে না। তুমি যদি টেন্স বুঝো, তুমি যদি ভয়েস বুঝো এবং তুমি যদি প্র্যাকটিস করো, you will be very easy for you. So clear? Now next rule I will show now. আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে হু দিয়ে থাকলে কি হবে। নাও লেটস সি হোম। হোম থাকলে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভকে প্যাসিভ করব। ওকে, আচ্ছা, সেম এখানে হুম আছে, আমরা হুমের জায়গায় হুমের পরিবর্তে হু লিখব। ওকে, এখানে আমরা অ্যাট ফার্স্ট হু লিখে ফেলবো ইনস্টিড অফ হুম, এইটার পরিবর্তে আমরা হু লিখেছি। ওকে, আফটার দ্যাট যেটা হবে যে টেন্স অনুসারে সেম রুলস, টেন্স অনুসারে ভার্ব, টেন্স অনুসারে ভার্ব, ওকে, প্লাস টেন্স অনুসারে ভার্বের পরে কি হবে, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, টেন্স অনুসারে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হবে। ওকে, অক্সিলিয়ারি, টেন্স অনুসারে অক্সিলিয়ারি, দেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ওকে, দেন ভার্বের past participle, pp means ভার্বের past participle, after that by, ওই আমরা যেটা হু দিয়ে করেছিলাম সেখানে কিন্তু বাই ছিল না, বাট এটা লিটল বিট চেঞ্জ, এখানে একটা বাই হবে, বাই, আফটার দ্যাট সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম,
সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম হবে, ওকে, সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম হবে প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আমি এটা বারবারও দিচ্ছি বিকজ আই স ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট মেক দিস মিস্টেক, তারা প্যাসিভ করে কোশ্চেন মার্ক দিচ্ছে না, সো ইট ইজ ভেরি গ্রেট মিস্টেক। লেটস সি দ্য এক্সাম্পল আই শো হিয়ার। হোম ডিড ইউ সি, whom did you see on the road? On the road, question mark. So passive, you will try by yourself. After that I will tell or I will write. I told when you will see home, যখন তুমি হোম দেখতে পাবে দ্যাট টাইম ইউ উইল রাইট হু ইনস্টিড অফ হোম, হোমের পরিবর্তে আমরা হু লিখে ফেলবো। দেন টেন্স অনুসারে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এখানে কোন টেন্সে আছে? হোম ডিড, দিস ইজ পাস্ট টেন্স, ডিড পাস্ট টেন্সে আছে, তাই তো। দেন ইউ সি অন দ্য রোড, হুম ডিড ইউ সি অন দ্য রোড, আমরা এটা কি টেন্সে দেখতে পাচ্ছি? পাস্ট টেন্সে আছে, তাই না, পাস্ট টেন্সে আছে। সো আমরা এখানে কোন অক্সিলিয়ারি ভার্বটা ইউজ করবো? যখন আমরা পাস্টে পাবো, ওকে আমরা ফার্স্ট লিখে ফেলি, হুটা লিখি আগে, হু, দেন ডিড আছে, ডিড থাকলে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে পাস্টে আছে, তাই তো। তো ওয়াজ, আমরা ওয়াজ দিতে পারি, ওয়াজ দিলাম, দেন কি হবে? পিপি হবে, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ওয়াজ দেওয়ার পরে কি হবে? ভার্ব, এটা হচ্ছে ভার্ব, দিস ওয়ান ভার্ব। তো ওয়াজ সিন, ইউ ক্যান রাইট ওয়াজ সিন, পাস্ট পার্টিসিপল, সি স সিন, 3 টেন্স, ওকে। সো হু ওয়াজ সিন, দেন কি বলেছি? পিপির পরে কি আসবে? বাই, you can write here by, seen by, then সাবজেক্টের অবজেক্ট, সাবজেক্ট কি আছে বলো তো? এটা সাবজেক্ট আছে না, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, আর এটা হচ্ছে দ্য রোড হচ্ছে অবজেক্ট। তো আমরা এখানে সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করব, ঠিক আছে। সাবজেক্টের আমি লিখে দিয়েছি, সাবজেক্টের অবজেক্ট হবে, সো বাই ইউ, এটা আমরা লিখলাম, এটা হচ্ছে অবজেক্ট, সাবজেক্ট আছে সেটাকে আমরা অবজেক্ট করলাম বাই ইউ, দেন আমরা এই অবজেক্টটা বসাবো, ওকে, অন দ্য রোড। আফটার দ্যাট কোয়েশ্চেন মার্ক, হু ওয়াজ সিন বাই ইউ অন দ্য, was seen by you on the road. Clear? So rules and our example both are same. I hope you can understand very well. Now what is your duty? I show some rules here, 4. Okay, you will follow the rules, all rules, and you try to memorize the rules. তুমি রুলসটা মেমোরাইজ করতে চেষ্টা করবে, বিকজ এভরি রুলস হ্যাজ ডিফারেন্ট। আমরা প্রিভিয়াসে দেখেছিলাম হু থাকলে বাই হবে না, এখানে সবই আছে, শুধু বাইটা অ্যাড হয়েছে, এক্সট্রা, অতিরিক্ত। এই রুলস আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বাইটা হচ্ছে অতিরিক্ত। সো ইফ ইউ উইল ট্রাই টু মেমোরাইজ দ্য রুলস, দেন ইউ উইল মেক দ্য ভয়েস ভেরি ইজি। Okay, so dear student, today that's all. Which rules I show today? If you should do some exercise according to these rules, okay, at least 10 sentence or 10 active you will make the passive. 10টা active কে তুমি passive করবে আজকে যে রুলসটা আমি করিয়েছি, you should do, okay, and you will give me feedback যে miss or teacher I will do, I have done my work. So clear? But I can't see any students give me any feedback. Why? Every day I give the homework, but nobody give me any feedback. That means I have done my work, I have done my homework. It's a very, it's not good. I hope my students are very good, okay, and they are very attentive in their lessons. So clear, my dear student? I will see coming class, you should give me feedback. That means I have done my work. Okay, clear? That's all today. Thank you very much. Allah Hafiz. Okay, bye bye.